नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को पुणी गोटे नुआ भिडियो स्वागत। पूर्व भिडियो गुड़ाक आपण मैंने देखिथे आउ तार कौन कौन शिक्षणीय जिनस गुड़ाक मन रखिथे आ कामर लगेबे मध्य मोर जा आशा सेगुड़िक बहुत उपादेय कथा कहुई। तेणु आपण मैंने चेष्टा करूँ सेगुड़िक आउ थे न देखिछन जो देखिकी कामर लगेबे। सबु भिडियो परी आज मध्य गोटे उपादेय भिडियो पिला मानक पई करा जिवो जो थिरे किछि महापुरुषंकर बाणी मु कहिबी जो माने बहु परिश्रम करी बहुत दारिद्र्य भितरे कष्ट भितरे पाठ पढ़ी से माने बड़ मनीष होइचंती आउ देश जातिर ना रखिचंती। से भली किछि महापुरुषंक कहानी माजी कहिबी पिला माने ताकू मन देई टिके सुनिबे आउ ताकू कामर लगे चेष्टा करेंगे। आ से बही जो महापुरुष मान कथा कहि से संपर्क में जीवनी बही गुड़िक संग्रह कर पढ़े एवं काम लगे। आम प्रथम आरंभ करवा जड़े महापुरुष जहाँ को कह जाए भारतर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। से जड़े प्रकृत में महामानव पिला दिनरू दारिद्र्यर कषाघात पीड़ित होते। तांकर बापा जैनुल आब्दीन जड़े नाविक थिले। तांकर गोटे छोट डंगा थिला। से तीर्थयात्री मानक नहीं जाउथले रामेश्वरम धनुषकोडी। ताले से जो अब्दुल कलाम को कहानी एमती किछि आरंभ हुए। से जिते बड़े तांकर थिले 4 भाई आ गोटे भौणी। से सबुठारु सान थिले, बहुत छोट थिले। ताले किंतु मेधावी थिले। से तांको कहानी टिके जानिबा। से पाठ पढ़ारे तांकर भल मनोयोग थिला। तांको बापा पाख थिबा मस्जिद रो पुरोहित थिले। तांकर जे पूजा करंती तांको मस्जिद रे तांको इमाम कह जाए। तांको माँ भारी धर्मपरायण थिले। से दुखी रंखी मानकर सेवा करथिले, तांको खाइबाक दउथिले। आउ तांकर जने शिक्षक विज्ञान शिक्षक थिले शिव सुब्रमण्यम आयर, जे कि कलाम को बहुत प्रेरणा देथिले आगो को जीवा पाई। से पिला दिन रे पेपर बिक्री करी तांको परिवार रो सहायता करथिले, किछि टंका रोजगार करथिले। आउ सेही पिला आगो को जाई पाठ पढ़ी निष्ठार सह केमती आम देश रे जातिर गर्व गौरव हो पारथिले आपण माने सब जानिचंती। तांकर पाठ पढ़िया पाई तांको भौणी आसिम जोहरा निजर गहना सब बंधा पकई देथिले। से MIT रे पाठ पढ़थिले, इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग करथिले। आ DRDO रो हेड थिले। आउ साइंटिफिक एडवाइजर थिले प्राइम मिनिस्टर। से पद्म भूषण पद्म विभूषण भारत रत्न ये सब समस्त उपाधि पाइछंती। से महामानव थिले निस्वार्थपर, निज पाई गोटे टंका भी तांकर रखि नथिले, सबू आय दान कर दियंती। आउ से जीवन सारा अविवाहित रही जाइथिले। आउ देशर सेवा पाई निजर समस्त समय दे देथिले। आउ भारत जदि आज मिसाइल क्षेत्र में अग्रगति करछि केवल से महामनुष्य पाई। आउ तांको कोटि कोटि प्रणाम। आउ पिला माने तांकर जीवनी अच्छी विंग्स ऑफ फायर गोटे बही अच्छी, तो मैंने पढ़िब नहीं कि से जापर अब्दुल कलाम विषय में बहुत किसी जापर। तांको परे आउ जने महापुरुष अच्छी स्वामी विवेकानंद। तांको जन्म जयंती आज जनवरी 12 तारिख 1863 मसीहा जनवरी 12 तारिख से जन्म होते कलिकता रे। तांको बापा थिले विश्वनाथ दत्त, भुवनेश्वर देवी तांको माँ भारी धर्मपरायण महिला थिले। से तांको पिलादिने बिल्लू बोली डाकथिले। से सबु बेले रामायण महाभारतर कहानी सबू विवेकानंद को कहती। तेणु मु पूर्व वीडियो भी कही पिला मानकु अभिभावक माने निहाती रामायण महाभारतर कहानी सब शुणातु, गीता भागवत शुणातु, जहाँफल पिला माने से प्रति आग्रह हे मोबाइल टाक छाड़े। तेणु तांको माँ भी तांको सब रामायण महाभारतर कहानी शुणुले। से रामायण कही हनुमान कदली खाइबा भल पाते। से कदली बाड़ी आसबे, से हनुमान को देखिए। से जाई बसी जाइए लुचिकी कदली बाड़ी हनुमान को देखापी। समस्ते खोजी खोजी व्यस्त हो जो देखिले कदली बाड़ी धरिक नहीं आसते। ये थिला से महामानव कहानी। से गुरु अन्वेषण रे जाइथिले, तांको प्रकृत गुरु मिली नथिला।
ଶେଷରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ସେ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ପରିବାର ବି ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରକୁ ଯାଇ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ଭାରତର ଧର୍ମ, ତାପରେ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଦରବାରରେ ଭାରତକୁ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେହି ମହାମାନବ ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଅହିଂସାର ବାଟ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନୀ। ତୁମମାନେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଚଟି ବହି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ ନେଇକି ପଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କାହାଣୀ ତ ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅହିଂସାରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରିବେ। ସେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଶ୍ରମ କରି ସେଠି ସାବରମତୀ ସନ୍ଥ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଧୋତି। ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର ସେ ଶିଖାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ସେ ବି ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲେ। ସେ ଛୋଟବେଳେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ବିଡ଼ି ଟାଣିଥିଲେ, ଚୋରି କରିଥିଲେ। ତଥାପି ତାପରେ ସେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମହାମଣିଷ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବାପୁ ବି ତାକୁ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆମର ପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ତାକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିପାରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ସେଇଠୁ ଯାଇ ସେ ରାଇସିନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅଧୀନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଥିଲା। ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ିବ। ସେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଏସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ସେ ବି ପିଲାବେଳେ ଚା ବି ବିକୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇ ସ୍ତରରୁ କେମିତି ଯାଇକି ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଥର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜାଣିବ। ଆଉ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବ। ନିଜ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିପାରିବ, କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ତୁମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ବହି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି କାମରେ ଲଗେଇବ। ଏସବୁ ବହି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଖୁଛି। ତୁମେମାନେ ବି କିଣିକି ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି ବାଳ ସଂସ୍କାରଶାଳା। ତାମାନେ ଏଇ କେମିତି ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇପାରିବା ଆମେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିହାତି ୟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବହି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାହାଣୀ। ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବିପ୍ଳବୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମହାମନୀଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା। ତାମାନେ ସେ ନିଜର ପୁଅକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଶହ ଶହ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ୟ ଦାଉରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ। ସେ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ, ମହାମାନବ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକି ନିହାତି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ଆଉ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା।
ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ହେଲେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ, ନିଜେ ବି ଦେଖିବ ଆଉ କାମରେ ଲଗାଇବ।